ਹੈਲੋ एवरीवन ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਵਰ ਚੈਨਲ ਰਾਈਟ ਔਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ, ਸੀ ਟੈਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ, ठीक है। तो इंग्लिश पैडागोजी का जो सिलेबस है आप स्टार्ट किया हुआ है। इंग्लिश पैडागोजी के एटलीस्ट 4 टॉपिक आप कंप्लीट कर चुके हैं और 5th टॉपिक अज आप स्टार्ट करन जा रहे हैं जिसका नाम तुहाडे सामने है टैक्सट बुक। तो बिल्कुल एक ईजी जो टॉपिक है क्योंकि आप सारे इस फील्ड में जुड़े हुए हैं। बुक्स बारे आपको सारे पूरी नॉलेज है, ठीक है। तो पहला तो ये आप देखेंगे कि किस तरीके दी बुक्स होंदियां ने। पहला तो टैक्सट बुक्स की होंदा है, ठीक है। वो किन्नियां टाइप्स होंदियां ने, मतलब किहड़ी बुक्स होंदियां ने टैक्सट बुक्स, ठीक है। अगर आप गल करिए लाइक जिवें डिक्शनरी होंदी है, जो बहुत सारिया बुक्स होंदियां ने। इदां नहीं कि पर्टिकुलर बुक है पूरे वर्ल्ड दे विच सारी उसकी डिफरेंट टाइप्स दी टैक्सट बुक्स होंदियां ने, ठीक है। और किहड़ियां होंदियां ने अज आप सारियां स्टडी करांगे। नैक्सट अगर आप गल करिए होर भी बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं कि लाइक टैक्सट बुक किस तरीके की होनी चाहिए है, ठीक है। एक टैक्सट बुक के किहड़ी गल्लां दा खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए है, ठीक है। वो सारा कुछ आप डिस्कस करांगे। बट अज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ओनली टाइप्स नूं लैके कि अज किहड़ियां आप सिर्फ टाइप्स नूं कवर करांगे कि किहड़ियां टाइप्स होंदियां ने टैक्सट बुक दियां और टैक्सट बुक्स होंदियां की है, ठीक है। वैसे तो दस्सण दी लोड़ नहीं कि हुंदा, आपां नूं सारिआं नूं पूरी नॉलेज है इहदे बारे। अगे आपां गल करिए नैक्सट वीडियो के विच अगले जो पॉइंट्स होंगे उन्होंने डिस्कस करांगे, ठीक है। तो बिल्कुल जेकर हाले तक तुसीं तैयारी नहीं शुरू की पीएस टैट की, तुसीं कर सकते हो। पीएस टैट का अगर आप गल करिए जो भी पूरा पूरा सिलेबस एक तरीके नाल तुहानूं प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तुसीं चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो। जेकर तुसीं स्टार्टिंग तो साडे नाल बने हुए हो तो बिल्कुल तुहानूं नॉलेज होएगी। बट अगर तुसीं फस्ट टाइम इस वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन देना चाहांगी कि जेकर तुसीं टैट की तैयारी करना चाहते हो और मटीरियल की तुहानूं जरूरत है तो यह चैनल बहुत ज़्यादा हैल्पफुल होएगा तुहाडे लई। प्लेलिस्ट चैक कर सकते हो, पूरा सिलेबस तुहानूं उत्थे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और नाल ही जो नोट्स ने उहदे लई जो टैलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है वो तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा, ठीक है। उत्थे जाके तुसीं अपने नोट्स ने वो भी पूरे स्टडी कर सकते हो अच्छे तरीके नाल, ठीक है। तो बिल्कुल अज के टॉपिक में स्टार्ट करते हैं जो अज का अपना टॉपिक है लाइक टैक्सट बुक्स, ठीक है। तो देखते हैं ये सारिया चीज़ां पूरा पहले तो आप यही समझ लैने जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सी कि टैक्सट बुक्स होंदियां की ने। तो बुक्स की होंदियां ने, ठीक है। कोई भी आप अगर गल करिए तो बुक्स के नाल अपनी जो नॉलेज है वो इंप्रूव होंदी है। या फिर अगर आप सिंपल शब्दों में कहिए बुक्स का पर्पज़ की है, टीचिंग लर्निंग होंदा, मेन पर्पज़ होंदा कि टीचिंग और लर्निंग की जाए। हुण अगर आप बुक्स नूं रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो वह मेन पर्पज़ की होएगा, जां तो आप सिखा रहे होवांगे जां आप सीख रहे होवांगे, दोनों दे विच एक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्री भी बैठे हैं किते और आप कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर रीड करन लग जाते हैं तो उत्थे भी जाने अनजाने अपनी बहुत नॉलेज जो है वो इंप्रूव हो रही होंदी है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति जो जेके है अगर आप गल करिए जनरल नॉलेज या फिर करंट सिचुएशन की चल रहा है, लैंग्वेज है जो अपनी बहुत डेवलप होंदी है, ठीक है। न्यूज़पेपर के बहुत सारे नवे वर्ड्स मिलते हैं जिन्हें अपनी इंग्लिश लैंग्वेज कोई भी आप न्यूज़पेपर जिस लैंग्वेज का भी पढ़ रहे हैं उस लैंग्वेज के अपना काफ़ी हद तक विकास होंदा है, ठीक है। होर अगर आप गल करिए तो बिल्कुल टैक्सट बुक्स जो होंदियां ने नॉलेज के फील्ड में बहुत आपको मतलब नॉलेज काफ़ी मिलती है इन्हों तो, ठीक है जी। तो टाइप्स देख लें हुण टैक्सट बुक्स दी किहड़ियां टाइप्स होंदियां ने। अगर आप गल करिए टाइप्स किहड़ियां होंदियां ने टैक्सट बुक्स दियां तो बिल्कुल स्टार्टिंग तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग तुसीं देख पा रहे हो कि यह डिक्शनरी है। डिक्शनरी की होंदी है, मैनूं नहीं लगता कि डिक्शनरी दे विच किसी नूं भी कोई भी डाउट होगा क्योंकि डिक्शनरी आप किते ना किते सारे जने यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहली गल तो डिक्शनरी की होंदी है यही पहला फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है, तो मोस्टली की सुनने मिलता है अपने टीचर अपन की प्रैफरेंस करते हैं कि तुहाडे कोल डिक्शनरी होनी चाहिए है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उहदे विच बहुत सारे इदां दे वर्ड्स होंदे हैं जेकर आपां नूं किसी भी वर्ड का डिफिकल्ट लग रहा है या फिर उसका मीनिंग नहीं समझ आ रहा तो आप डिक्शनरी तो बड़ी ईजीली उसनूं फाइंड आउट करके उसका मीनिंग भी समझ सकते हैं और उसके नाल रिलेट करते हुए जो होर वर्ड्स होंदे ने इंग्लिश ही लैंग्वेज दे विच उसनूं भी आप ईजीली जिन्होंने आप एंटोनियम सैनोनियम या एंटोनियम्स बोल दिंदे आ वो भी आपां नूं ईजीली मिल जाते हैं। और नाल आपां नूं ये भी पता लग जाता है कि उस वर्ड नूं प्रनाउंस किस तरीके नाल करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सारा कुछ जो है डिक्शनरी दे विच हुंदा है, ठीक है। तो डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है जेकर आप इंग्लिश लैंग्वेज नूं सीखना चाहते हैं। हुण डिक्शनरी जरूरी नहीं है कि ज़्यादा वड्डी होएगी जो छोटी, हर एक आप कह सकते हैं कि मोड दे विच या फिर ज़्यादा वड्डी भी मिल जाती है छोटी भी मिल जाती है, हर एक मोड दे विच अवेलेबल होंदी है, ठीक है जी। नैक्सट अगर आप गल करिए इसनूं आप वर्ड बुक भी कह सकते क्योंकि इहदे विच वर्ड्स ही वर्ड्स हैं, ठीक है। वर्ड्स का भंडार आप इसनूं बोल सकते तो वर्ड बुक के नाम नाल भी इसनूं जाणिया जांदा है। नंबर ऑफ वर्ड्स इहदे विच अवेलेबल होंदे हैं, इदां नहीं है कि कोई लिमिट होंदी है। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਡਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਏ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਹ ਵਰਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਬੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਕੈਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫੋਨੇਟਿਕ ਰਿਟਨ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੁੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਸਿਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਟਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਆਰਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥਰਡ ਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਵਨ ਹੈ ਐਟਲਸ, ਮਤਲਬ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਪਸ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪਸ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਟਰੀ ਮੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੇਟ ਮੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਬਾਊਂਡਰੀ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਹੈ, ਲੇਆਊਟ ਪਲੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੈਪਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਪ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਟਲਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ। ਫੋਰਥ ਬੁੱਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਨੂਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂਅਲਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਬ ਮੈਨੂਅਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੈਬ ਮੈਨੂਅਲ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦਾ ਏਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਬੁੱਕ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਬ ਮੈਨੂਅਲਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਰਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਰਨਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਬੁੱਕਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਸੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਲਈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਰਨਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਰਨਲਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਈਅਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਰਨਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਟੀਕਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਈਅਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ ਜਰਨਲਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ISTE, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਜਰਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸਦੀ ਫੁੱਲ ਫॉर्म ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ NCERT ਇਜ਼ ਆਲਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਫॉर्म ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, NBA, MCI, ICAI, ठीक है। ये सारे किन्ने जर्नल्स ने। MBA ਦੀ ਫੁੱਲ ਫॉर्म जो है वो की है,
ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈंने ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ? ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਐਂਡ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਬਾਇਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਟੇਲ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਟੇਲ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਸਿੰਪਲ ਬਾਇਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਜੋ ਖੁਦ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇਈਏ, ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ। ਸੈਕਿੰਡ, ਅਗਰ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਟਰੂਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ। ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਓਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਇਕਲੀ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੈਫਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਜਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਓਵਰਵਿਊ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਸਟ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੁਇਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਹੀ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਬੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੀ ਬੁੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੌਮਿਕਸ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੌਮਿਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੌਮਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੌਮਿਕਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਮੇਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਮਿਕ ਬੁੱਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਮੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੇਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਲੋਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕੌਮਿਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਬੁੱਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਤਲਬ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਲਿਟਰੇਰੀ ਬੁੱਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੋਵਲਸ। ਹੁਣ ਨੋਵਲਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੋਵਲਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਵਲਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਨੋਵਲਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਵਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਕ ਹੈ 100 to 200 ਪੇਜਿਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਵਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੰਬੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਵਲ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਰੁੱਥ ਹੋਵੇ, ਟਰੁੱਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨੋਵਲ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕਸ। ਅਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਧਰਮ ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਵਰਵਿਊ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਐਟਲਸ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਪ ਬੁੱਕ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪ ਬਾਰੇ ਨਕਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਨੂਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਬ ਮੈਨੂਅਲਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਰਨਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਜੋ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਲਮ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਬਾਇਓ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਖੁਦ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਖੁਦ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ, ਜੋ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮੈਥ ਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੌਮਿਕਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਮੇਜਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਲੋਗਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਟਰੇਰੀ ਬੁੱਕਸ ਅਤੇ ਨੋਵਲਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਲਿਟਰੇਰੀ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਨੋਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ, ਗੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿੰਕ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਨੋਟਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।